देखने वाले साढ़े साथियों, अज फिर असी इस मीडिया के जरिए आप जी के दर्शन कर रहे हाँ तो आप जी नाल कुछ विचारां ते कुछ गल्लां बातां ते कुछ टॉपिक लैके फिर कोई विचार नवीं का हिस्सा पावांगे। जिस तरह जो माहौल दुनिया ते चल रहा वो बड़े चंगे पासे चले गया, बड़ा उस परमात्मा का आसरा हो गया। सो अज अपनियां विचारां दी सांझ पाउण दे लई, अपने विचार देण दे लई मेरे खब्बे पासे साढ़े हरीपाल सिंह जी मिठापुरी, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी। तो मेरे सज्जे पासे साढ़े सोम मढ़ार जी ਜਿਹੜੇ ਢੋਲਕੀ ਦੀ सेवा करते होंगे आ। तो इस तरह साढ़े शिंदा भाजी भी जो टाइम लगे वो भी आते होंगे आ। पर अज की सभा के अज के प्रोग्राम के साढ़े नाल साडा साथ देने के लिए साढ़े सोम मढ़ार जी, जय गुरुदेव जी। तो साढ़े तिन्ना वालों आप सब संगतां नूं जय गुरुदेव, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून तो सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद। साथियों, माहौल दुनिया का दिन पर दिन बदलता जा रहा। आपां एक स्वर्ग के बैठे हाँ, स्वर्ग होर किते है नहीं, इत्थे है, जिथे ही स्वर्ग देखिया तो उत्थे ही कहना। पर किड्डी हैरानी की गल आ, इत्थे भी कुछ मेहनतकश लोगों नूं, कुछ जिहड़े नफरत करने वाले लोग टैकी नहीं बहन देना चाहते। तो हुंदा कि ये धरती इंसाफ की आ। पिछले तुसीं देखिया होना, एक इंसान ने रविदासियां नूं जानी सानूं लोकां नूं पूरे जमाल कहा कि गालां वालां जिहियां कढ़ियां, बुरा भला जिहा कहा, उन्हें अपना मन खुश कर लिया। पर यह धरती इंसाफ की उन्होंने इंसाफ किया, उन्होंने 4 महीने लिए बंद दिता गया। ये हजे एक प्लान जोड़े सियाणे आ उन्होंने को यह भी सुनने में आया भी जे वो ना बंदा बनया तो उन्होंने यदा माहौल बढ़ भी सकता, यदी सज़ा या कुछ हो सकता। पर साढ़े विचार ये आ, मैं तो ये कहता हुन्ना भी जे मिसटेक हो गई आ, चाहे पुलिस वाला आ, चाहे कोई आ, जज आ, वकील कोई भी आ, सब तो पहला सॉरी कह के ਉਹਦੇ अहदे की रिस्पैक्ट करो। वैसे भी इतने कोई गलती थोड़े को हो जाए, थोड़े को पुलिसमैन आता, तुसीं उन्होंने सॉरी कह दो तो वो ऑफिसर की रिस्पैक्ट होंगी आ। जे तुहानूं वो 10 पाउंड जुर्माना तो 5 ही करेगा। सो मेरा अपना विचार आ। सो साथियों, इत्थे जो इंसाफ हो रहा साढ़े मुल्कों में तो होना नहीं कदे भी। सो जिहड़ा एक आम ही गलबात सुनते होंगे सी भी कार इत्थे ते भार इत्थे वाली गल हुई आ। उस बंदे ने यह नहीं सोचा भी जे मैं रविदास महाराज के नौं ते रविदासियां नूं बुरा भला कहना तो वह बाणी दे विच बैठे। अज उन्होंने लोगों को डर लगन लग पिया भी ये जिहड़े लोग आ ये तो महाराज की बाणी नहीं मनण वाले आ। हुण उहदे पासे वो दुनिया चल गई आ भी भाई साहब तैं जे बुरा भला कहा तो कल्ले रविदासियां वाल्मीकियां नूं नहीं कहा, तैं वो सारी कायनात नूं कहा जिहड़ी संगत करोड़ां लखां महाराज की बाणी नहीं मनदी आ, तैं वो सारी नूं बुरा भला कहा। इस करके नींद तो आनी नहीं चंगी तरह। सो असीं ये विचारा करन लगे भी इत्थे भी इंसाफ होण लग पिया। जिहदे विचों एक होर चीज़ झलक के बाहर आई सी, वो ये सी कि उहदा रविदासियां ने क्यों बुरा मनाया, वाल्मीकियां ने क्यों बुरा मनाया, जे जिहड़ी वो शक्ल सूरत सी बंदे दी ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਝਾਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਾਰ ਇੱਥੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਜੀਤ ਮਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਲਦੇਵ ਰਾਣਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਣਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। टाइम थोड़ा आ पर असीं कोशिश करते हैं ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ चंगा करने की। सो सब तो पहला साढ़े हरीपाल सिंह जी ये जी गलबात आ भी कार इत्थे ते भार इत्थे, ये बारे की कहोगे? हाँ जी। गुरु प्यारे साध संग जी, आओ ਆਪਾਂ जुड़िए। मैं आस करदा कि तुहाडा वीकेंड बहुत सोहना गुजरिया हो। जिथे भी तुसीं बैठे हो, कोई बरतन मना रहा, कोई खुशियां का माहौल है और आप बहुत जो समा है चेंज हो गया है। आओ एक बार फिर जुड़िए। जय गुरुदेव, जय भीम ਅਤੇ प्यार भरी निघी सत श्री अकाल। मंडे की शाम तुहाडे नाम आप रल मिल के अज का प्रोग्राम करना आ। जो मानक जी टॉपिक लैके आए आ, ये करनी तो भरनी इत्थे ही आ। इंसान जिहड़ा सोचदा है उहदे लई आ, जिहड़ा नहीं सोचदा, क्योंकि मूर्ख नाल रूझी अखरे हुए आखिए गुरबाणी का फरमान आ भी एक मूर्ख आदमी आ उहदे नाल आपां नूं बहस नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखो जे असीं उन्हां कोई गलबात घट वध करदे आ फिर असीं भी उहदी कैटागरी चल जांदे आ। क्योंकि सानू कोशिश ये करनी चाहिए आ कि बई रल मिल के बैठ के आपां कोई भी मसला आ उन्होंने
ਆਪਾਂ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਸਕ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘੱਟ ਦਾ ਮੋਹਰੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਆ ਸਾਰਾ ਕੋਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੀਤੀ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਪੀ ਲਈ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪੁੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਢਿੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਠਾਪੁਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੁਥੜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਸਿੰਘ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਤੇ ਚਲ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹਜੇ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠਹਿ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕਰੂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਜੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਛੇਤੀ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹਾਏ ਓ ਰੱਬਾ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਹਾਏ ਓ ਰੱਬਾ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਹਾਏ ਓ ਰੱਬਾ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ। ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਏ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਏ। ਹਾਏ ਓ ਰੱਬਾ, ਹਾਏ ਓ ਰੱਬਾ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਹਾਏ ਓ ਰੱਬਾ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਦਿਨ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ। ਪਰਦੇ ਪੱਲਾ ਪਰਦੇ ਮਾਰਦਾ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਹੱਕ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਰਾਜਮਾਨ ਕਾ, ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਹੱਕ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਰਾਜਮਾਨ ਕਾ। ਹਾਏ ਓ ਰੱਬਾ, ਹਾਏ ਓ ਰੱਬਾ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਹਾਏ ਓ ਰੱਬਾ ਛੇਤੀ ਆਉਣ
ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਉਹ ਦਿਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮਚਾਤੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹੋ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਭੇਜੀ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਥੀਓ, ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਤੇ ਪਰਲੋ ਆ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਰਲੋ ਕਿਆਮਤ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਰਾਜੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੱਗੋਂ 13ਵੀਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੁਥੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰੂਪੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈਏ। ਸੋ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਓ। ਬੜੇ ਤਾਲੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ। ਜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਇਹ ਆਈ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆ ਲੁਥੜਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੀਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ 'ਤੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲਾਇਆ। ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਸਨਮਾਇਆ। ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 40-50 ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਹੋਣ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਲੜਾਈਆਂ ਟਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਆ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਦੂੰ ਚੌਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਿਆਣਪ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਔਰ ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਨੱਠੇ ਭੱਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਲੰਗਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਖਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਤਲਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸਿੱਧਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਡਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੌਰਮੈਂਟੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ 2-4 ਵੀਰ ਭਰਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਲੋ ਵਾਲੀ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੈਡਫੋਰਡ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਵਾਂ ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਸਵਰਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਡੀ ਵੱਡੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਿਰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਹਰੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੱਗੋਂ 13ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਜੇ ਨਵੇਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੇਵਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਰ ਭਲਾ ਹੋ ਭਲਾ, ਅੰਤ ਭਲੇ ਕਾ ਭਲਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ 10 9 ਦੀ ਕਿਤ ਕਮਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ,
ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬੈੱਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਕੇ ਸਭਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਯੂਕੇ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਯੂਕੇ ਸਭਾ ਸਾਰੀ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਨ ਉਹ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਪੈਸਾ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਨਾਰਥਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆ, ਅਣਖੀ ਰਵਦਾਸੀਏ, ਸੋਹਣ ਕਬੂਲਪੁਰੀ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੀਤ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੋਗੋ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਜੋ ਆਫਕਮ ਦੇ ਰੂਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੈਂਟਲੀ ਲੋਗੋ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸੋਹਣ ਕਬੂਲਪੁਰੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ TV ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸੋਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੂਪ ਦੂਜਾ ਹਰੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿੱਠਾਪੁਰੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕਿ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਕੌਮ ਜੁੜੇ, ਕੌਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੀ ਹੋ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਰੌਲੀ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰਾ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਗਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਭਰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ, ਮਜਬੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਮੇ ਦੀ ਢੋਲਕੀ ਆ, ਇਹ 100 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਆ, ਸੋਮਾ ਨੂੰ 1000 ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੂਗਾ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਈ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸਟੈਪ ਜਾਣ ਦੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀਓ ਖਿਆਲ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾਲ ਦਾ ਬੈਠਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਰੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਾ ਮੇਰੀ ਰਸੀਦ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਭਰਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪੈਂਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਢਾਡੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਅਨਮੋਲ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੱਖਣਾ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਗਲਾ ਕਲਚਰ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਗਦਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਢੋਲਕੀ ਸਿੱਖਣੀ ਆ, ਬਾਜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਆ, ਢੱਡ ਸਿੱਖਣੀ ਆ, ਸਰੰਗੀ ਸਿੱਖਣੀ ਆ, ਤਬਲਾ ਸਿੱਖਣਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਕ ਜੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲਾਕਾਰ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੰਦ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੰਦ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਿਜੀ ਆ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬੈਡਫੋਰਡ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮਾਨਕ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚਾਂਦ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਲਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਵਰਗਾ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੀਤ ਆ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲਾਇਆ, ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਸਨਮਾਇਆ। ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੰਮੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਇਹ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਆ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਉਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਮ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੱਡੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਾ ਦੱਸਦੇ। ਸੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲਾਇਆ, ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਸਨਮਾਇਆ। ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਸੱਚੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲਾਇਆ, ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਸਨਮਾਇਆ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਮਨ ਦੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਬੈਂਦੇ। ਮਨ ਦੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰਾਖ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਬੈਂਦੇ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਦੀ ਬਲਕੀ ਅੱਛੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆ ਕਦੇ ਭੀਖ ਲਈ ਹੱਥ ਨਾ ਵਧਾਇਆ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲਾਇਆ, ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਸਨਮਾਇਆ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਧੌਣ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਜੀਣ ਦੀ ਆਖੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਵੱਡੀ, ਬੈਠੋ ਕਿਉਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ, ਕਾਂਚੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਸਰ ਨਹੀਂਓ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਈਓ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਮੋਰੇ ਸਨਮਾਇਆ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲਾਇਆ, ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਸਨਮਾਇਆ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਬੱਲੇ ਸੋਮਿਆ ਬੱਲੇ ਸੋਮਿਆ। ਝਗੜੇ ਰੌਲੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਛਾਕੋ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ। ਲੱਠਣੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਾਗੇ ਬਾਕੀ। ਰਾਜਮਾਨ ਕਾ ਬਾਣੀ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਮਾਨ ਕਾ ਬਾਣੀ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਦਾਗ ਨਾ ਲਵਾਇਆ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲਾਇਆ, ਜਾਗੋ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਸਨਮਾਇਆ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ।
ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਇਹ ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਕ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਏਕਤਾ TV ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਗਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੂਟਾ ਫਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਫੁੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਔਰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹੂਗਾ। ਸਾਥੀਓ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਦੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਬਥੇਰੇ ਮਰੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਮਰੀ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂ? ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਰਸ਼ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਠਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਪਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲੂ? ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੇਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਲੇਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਖੇਤੀ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਰਦ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਨੱਠੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ। ਸ਼ੇਰ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠ ਦੇ ਲੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਿਆ ਰਵਿਦਾਸੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਆ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗ ਪਈ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏ ਉਹ ਝਾੜੂ ਲੈ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰ ਦੇ ਕੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਕੌਣ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਨਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਥੀਓ, ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਥੇਰਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲਣੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਬੁੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬਾਹਲਿਆ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਲਿਆ। ਸਾਥੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਖ ਵਾ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਅੱਖ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਈ ਸਿਆਣਾ ਰਾਹ ਗਲੀ ਘੇੜ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਬੇਟਾ ਆਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਹਰੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਊਗਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮਤਲਬ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਕਵਾਏ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਆ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੂਗਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨੂਗਾ। ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਊਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸਾਈਕਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਜਾਂ ਮੰਮੀ ਜਾਂ ਡੈਡੀ ਸਾਈਕਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਊਗਾ। ਜੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੰਗੂਗਾ, ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਮੰਗੂਗਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ।
ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਰਨ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਆ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਪੈਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਪਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਡਿੱਗੀ ਜਾਣ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥੀਓ, ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਹਰੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਰਾਜ ਬੈਠਾ, ਰਾਜ ਮਾਂਗ ਤੇ ਹਰੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੋਮ ਮਢਾਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਥੀਓ। ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਓਗੇ, ਸਾਡੇ ਖੇੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਤਸੱਲੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੱਕਿਆ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਰੌਣਕ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋੜ ਕਿਤੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋ ਹੁਣ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਵੀ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਭਰੋ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।
ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਾਰ ਇੱਥੇ, ਸੋ ਏਕਤਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਭ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਭਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੁਥੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਭ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਚੀਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਰਹੀਏ। ਦੇਖੋ ਉਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮ ਨਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨਨਾਮਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੱਟ ਉਧਾੜਨੀ ਚੰਗੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਏਕਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੰਡੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਲਦੇਵ ਰਾਣਾ ਸਰੋਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਤ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੇ ਨੂੰ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਮੈਮੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਸਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਬਾਰੇ ਜੀ? ਹੋਰ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਵਰਡਿਕਟ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਕਤਾ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿਓ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗਲਤ ਮਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਲੂਥਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਹਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਲੂਥਰਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਚ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਣਨਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਮੈਮੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਜੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕਿੰਨੇ ਵਕੀਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਹੁਣ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਜੋ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਆ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਕੇ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਆ,
ਬਸ ਅੱਧੇ ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਹਰੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਣੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹੋ ਦੁਨੀਆ ਧੋਖੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਠੱਗਦਾ ਨੇ, ਮੂੰਹੋਂ ਮੋਮਨ ਦਿਲ ਦੇ ਕਾਬਰ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਲੱਗਦਾ ਨੇ, ਇਹੋ ਦੁਨੀਆ ਧੋਖੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਵਕਤ ਬੜਾ ਹੀ ਦੂਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਵਟਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਯਾਰੀ ਦੀਆਂ ਬਸਮਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਲੁਟਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਲੁਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਥੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਵਾਂਗਰ ਜਗਦਾ ਨੇ, ਇਹੋ ਦੁਨੀਆ ਧੋਖੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਠੱਗਦਾ ਨੇ, ਮੂੰਹੋਂ ਮੋਮਨ ਦਿਲ ਦੇ ਕਾਬਰ। ਨਾਰਿਕਾ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਵੇ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਦੀ। ਕਦੇ ਪਾਪ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛੁਪਦੇ, ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆਖ ਨਿਕਲਦੀ, ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆਖਰ ਨਿਕਲਦੀ। ਭਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕ ਗਈਆਂ, ਦਸਤੂਰ ਬਦਲ ਗਏ ਜਗਦਾ ਨੇ, ਇਹੋ ਦੁਨੀਆ ਧੋਖੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਠੱਗਦਾ ਨੇ, ਮੂੰਹੋਂ ਮੋਮਨ ਦਿਲ ਦੇ ਕਾਬਰ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮਾਣਕੀ ਹੁਣੇ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲਾਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਇਆ ਗੀਤ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਗੀਤ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤਾਈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਜੀ ਆਪਣੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰਾਜ ਮਾਨਕ ਜੀ, ਹਰੀਪਾਲ ਜੀ, ਮਿੱਠਾਪੁਰੀ, ਉੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਈਆ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਚ ਆਪਣੇ ਗਾਣਾ ਕੱਢਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਫਿਰ ਗਾਲ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪਾਲਣੀ ਭੁਗਤ ਲੈਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸਫੇ ਤੇ ਨਾਨਕ ਬੈਠਾ ਏ, ਦੂਜੇ ਰਵਿਦਾਸ ਪਿਆਰਾ ਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ,
ਇੱਥੇ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਉਗੜੀਆਂ ਸਭ ਲਿਖਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀਆਂ ਵਾਹ, 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 ਵਾਹ। ਬਣ ਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਬੈਠਦੀਆਂ ਸਦਨੇ ਦੀ ਪਾਕ ਉਮੀਦ ਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਰੂਹਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾੜੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਿਆਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਏਕਤਾ ਟੀਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣੀਆਂ? ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਤੀਜਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਚਾਚਾ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਨਤੀਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਨ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਕੋਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਫੇਰ ਲਾ ਲੂਗੇ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਰੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ। ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ, ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਨਸਾਫ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰੇਜ਼ਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰੇਜ਼ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਨੂੰ, ਸੱਚੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕਹੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਹੀ ਤਰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਂਗੇ। ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਏਕਤਾ ਟੀਵੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਲੈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਇਟਲੀ 'ਚ ਕੀ, ਜਰਮਨ 'ਚ ਕੀ, ਲੈ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਏਕਤਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਏਕਤਾ ਟੀਵੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ KL ਚਾਂਦ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਬਿਜੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਐਦਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਥੀਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛਿੱਟੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਰੰਗ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪੰਤਲਾ ਪਖੰਡੇ ਵਾਂਗ ਮੂੰਹ ਸਵਾਹ ਸੂ ਮਲ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਉਹ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਲੋਕ। ਇਹ ਸੌਖੇ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਾਈਓ ਚੂੜੂ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿਣ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਆ, ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੋ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਕੁਛ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੋਰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਚੰਮ ਲਾਉਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੋਰਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਜਬੂਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਚੰਮ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਰਤ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਲਾਇਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੰਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹੋ, ਚੋਰੀ ਥੋੜ੍ਹੋ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਗੀਤ ਬਣਿਆ, ਰੋਟੀ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਈਏ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਮ ਲਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਬੂਟ ਪਾਲਚਾਂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਲਾਹ ਸਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਊ ਤਾਂ ਮੰਨ ਜਾਊ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਇੱਦਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਊ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਾਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਉਂਦੇ ਸੰਡੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਲਦੇਵ ਰਾਣਾ ਸਰੋਜ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਤ ਸਰਬੰਸ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਉਹ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਸੋ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ। ਸੋ ਜੋ ਪ੍ਰਕੂਸ਼ਨ ਹਜੇ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਾਰ ਇੱਥੇ। ਹਰੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਜੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਕਰ ਭਲਾ ਹੋ ਭਲਾ ਅੰਤ ਭਲੇ ਕਾ ਭਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਮੋਰਚਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੁੜੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਸਮਝਾਈਏ। ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਾਂ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਮੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਨਾ ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆਣ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਓ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਈਏ ਔਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਨੇ ਹੀ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਨ ਵਰਤਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਮਨ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਜੇ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੋਮ ਮਢਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਾਡੇ ਚੰਦਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਗਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਦਾ ਹੱਲਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੋਟੋ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਿਖਾਰੀ ਆ ਸੋਹਣ ਕਬੂਲਪੁਰੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲਿਖਾਰੀ ਆ। ਅੰਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਨੇ TV 'ਤੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਫਕਮ ਦੇ ਰੂਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਫਕਮ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਪਰ ਖੈਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਮੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੇਲ ਜਾਨ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਿਆਣੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ। ਹਰੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੀਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਦਈਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੱਪ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇਊਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 14 ਨੂੰ ਜਾਂ 15 ਨੂੰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਟੀਆਂ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਹਰੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਸਕਿੰਟ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕਰੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਏਕਤਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਏਕਤਾ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਮ ਮਢਾਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਹਜੇ ਜੰਗ ਹੀ ਇੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ। ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤੀ, ਲਾਈਵ ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਸਿੱਖਦਾ। ਸੋ ਸਟੇਜ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਥੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ। ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਨਾਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ।